ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਆਦਾਬ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ TV4 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਨਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी तुहानू भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV4 दे व्यूअर्स नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम ते गंगा जमनी तहजीब दे हिंदू तवीआं नू नमो नमः। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच है बहुत मेहरबानी जी। डॉक्टर साहब आज 13 फरवरी 2024 2 फग्गन नानकशाही संमत 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ ਆਰਸਿਨ ਕੇਬਲ ਪਲਫਮ ਕੈਨੇਡਾ ਰੋਕੂ ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ ਸ਼ਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ TV84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ IP ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV84 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ फेसबुक राही जुड़े तो असमात वध लाइक करो तो शेयर करो और नाल ही यूट्यूब ते सबसक्राइब भी करो। ये भी दस दी कि तुसीं TV84 दी ऐप नूं एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर ते डाउनलोड करके जो TV84 दी लाइव स्ट्रीम है इसनूं तुसीं 24 आवर्स देख सकते हो। सो व्यूअर्स प्रोग्राम की शुरुआत करन जा रहे हैं। इस वीक का पहला प्रोग्राम करन जा रहे हैं और आस करते हैं जो तुहाडा वीकेंड है वो बहुत ही वधिया गुजरिया होएगा। वैसे आपां कल का प्रोग्राम मिस किया उसका भी आपां तुहानूं कारण दसांगे पर फिर भी आपां ट्यूसडे विच आपां इस दा वीक दा जिहड़ा पहला प्रोग्राम करन जा रहे हैं। सो व्यूअर्स आपां अपने प्रोग्राम की शुरुआत करांगे हमेशा तरह अज दी स्पॉन्सरशिप के हवाले नाल कि अज दे प्रोग्राम सचो सच नूं स्पॉन्सर किया गया है डालस टैक्सस तो सरदार गोविंदर सिंह अते सरदार हरदीप सिंह जी वल्लों। इन्हां ने जिहड़ा अज दा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया है ये अमनवीर सिंह अते रीत कौर दी आनंद कारज की खुशी विच किया है। सो असीं इन्हां दोनां विआहता जोड़ी नूं लख लख वधाइयां दिंदे हां। सो ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸਿਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ बीते सैटरडे उस दे हवाले नाल आपां गलबात करन जा रहे हैं कि बीते सैटरडे गुरुद्वारा सिंह सभा डालस टैक्सस विच जिहड़ा सरदार अमनवीर सिंह अते रीत कौर दा जिहड़ा आनंद कारज जिहड़ा पूर्ण गुरमत मर्यादा अनुसार जिहड़ा होया और समुचा प्रबंध जिहड़ा है वो किया गया है डालस दे पंथ परिवार वालों क्योंकि अमनवीर सिंह अते रीत कौर जी होरां दा कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार अमरीका विच नहीं है। सो अमनवीर सिंह एक चढ़दी वाले ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ TV84 ਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈਗਾ ਆਦਰਸ਼ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ? देखो अज वैसे पहला प्रोग्राम असी हफ्ते का कर रहे हैं। हाँ जी कल साडे वीर सुखविंदर सिंह और अमरवीर सिंह होरां ने सचो सच के फॉर्मेट दे विच ही लगभग 1.5 घंटे का प्रोग्राम किया आपां नहीं कीता जिस नूं साडे दर्शकों वालों काफ़ी पसंद किया गया। अच्छा और जिवें तुसीं मैंशन किया है वीकेंड आनंद कारज और एतवार का दीवान गुरुद्वारा सिंह सभा च सी जी। सो असी इस गल नूं वैसे यकीनी बनाउंदे हैं कि मंडे वापसी दे उत्ते जिहड़ा असी पहुंच जाइए बिल्कुल लेकिन कई बार जिहड़ा है वो डिलेज भी और कई बार होर फैक्टर भी वो एक रुकावट बनते हैं। इसलिए बेशक असी मंडे कल पहुंच गए लेकिन प्रोग्राम नहीं कर पाए और असी इस यंग एंकर एंड गेस्ट अमरवीर सिंह और सुखविंदर सिंह इन्हां दा शुक्रिया अदा करते हैं। इन्हां दी ट्रेनिंग भी हो रही है बिल्कुल और असी ये समझते हैं भी अगों किसी ने तो इस बैटन नूं कैरी करना है गल नूं अगे तोरना है बिल्कुल। सो ज़ाहिर है भी साडी डालस फेरी इस बार एक्सक्लूसिवली जिहड़ा अमनवीर सिंह और रीत कौर जिन्हां दा आनंद कारज सैटरडे गुरुद्वारा सिंह सभा डालस च होया इस ओकेजन नूं मुख रख के सी और बेशक जदों असीं रैगूलर महीने च एक बार
ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਪਾਂਸਰ ਗੋਵਿੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਫਿਊ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਚੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ। ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 95 ਚ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਲੇਟਾਈਨ 'ਚ 92-93 ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਡੀਓ ਕੈਸੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਸਪੀਚਸ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ 4-5 ਆਡੀਓ ਕੈਸੇਟਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸੌ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਕਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਔਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਮਿਲਣਾ ਇੰਡੀਆਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਚ ਉਦੋਂ ਟੇਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ, ਕੁਛ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ 90 ਦਾ, 91-92 ਦਾ। 92 ਚ ਫਰਵਰੀ 92 ਚ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 92 ਤੋਂ 95-96 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੁਚਰਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਕੈਸੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਟਲ ਕ੍ਰੀਕ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਡਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ M.Com ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਜੀ, 3-3 ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ, ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੰਥਦਰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਔਰ TV 84 ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੀਰ ਬੇਟਾ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸਿਸਿਪੀ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼, ਔਰ ਵੀਰ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਸਟ ਨੇਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈ ਮਾਲਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੌਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਦਾ ਘਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸਜਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਦਾ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰੀਲਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1716 ਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1799 ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 50-60 ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਮਿਸਲਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਦਾ ਛੰਭ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟਰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੱਲਾ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਫੀਟਿਸਟ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫੀਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੰਗ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਯੂਨੀਕ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ 17-80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯੰਗ ਵੂਮਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੀਟਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਲੜੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਹ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਛਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਦੀਪ ਕੌਰ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੂਝਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭੁਜੰਗਣਾ ਨੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਨੇ ਔਰ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਗੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਦਸਤੇ ਵੇੜੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਜੀ ਹੁਣ 84 ਤੋਂ 95 96 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਭਗੌੜੇ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਸੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਜੂਝਦੇ ਸੀ, ਵੰਗਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਟਰੂ ਹਿਸਟਰੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਸਟ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਿੰਘਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਲਮੋਸਟ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਰਲ ਗਏ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਥੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ 12 ਸਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਊਪਣੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਗੈਰਤ ਅਣਖ ਦੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ IB ਦਾ ਚੀਫ ਮਲੋਏ ਧਰ ਜਿਹਨੇ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਖੁੱਲੇ ਖਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਬਿਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟ, ਕੌੜੀ ਫਸਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵਲੰਟੈਰਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਇਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਊ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅਣਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਾਲਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਡ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਸੱਜਣ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਮਾਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਈਵਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਬਿਆ 'ਚ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਾਵਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਔਰ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਈਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਵਤਨ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਲਾਵਤਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਲਾਵਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਤਨ ਚੋਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਤਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1849 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਸਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋਲੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਉਹ ਨਾਸਿਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਬੰਬਾ ਜਿਹਦੀ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ 1920 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਲਾਵਤਨੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣਾ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਇਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ 1984 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸਡ ਜਲਾਵਤਨੀ ਐਗਜ਼ਾਈਲ 'ਚ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇੱਕ 84 ਤੋਂ 94-95 ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੈਕੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਣਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 1 ਜਾਂ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਈਓ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਈਓ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸਈਓ। ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਣਾ ਟਹਿਕਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੂਪ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਨਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਟੈਨਿਸਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਫੋਰਸਡ ਮੈਨ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਈਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਨੀਆ, ਯੁਗਾਂਡਾ, ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਸੀ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਰੀ ਆਈਲੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਟ੍ਰਿਨੀਡੈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਗਤ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰ-ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਨ ਮਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਇਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਗੀ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਖਰੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਗੀ ਲੱਥਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਗਵਾਚਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੋਤੀ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਲਸੀ ਰਮਾਇਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਅਧੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਨਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਰਾਜ ਤਿਸੀ ਕਾ ਸੁਪਨਾ,
ਕਿ ਡ੍ਰੀਮਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੈਪਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੋ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਡਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਾ। ਔਰ ਸੈਚਰਡੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਚਰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਫਰਾਈਡੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਈਵਨ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾਈ ਬਾਣੇ 'ਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰ ਔਰ ਬੱਧੂ ਔਰ ਲਾੜਾ ਔਰ ਲਾੜੀ, ਜੇ ਠੀਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1991-92 ਚ ਆਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਪਰਿਵਾਰ, 8 ਤੋਂ 10 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਭ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਸੈਚਰਡੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਨਿਹਾਲੋ ਨਿਹਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਵੀਰ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਲਾ ਡਾਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ, ਸੁਹਾਗ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਲਵਾਨ ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। FBI ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ FBI ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ FBI ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ ਨੇ: ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ FBI ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-CALL-FBI ਜਾਂ 1-800-225-5324 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ FBI ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tips.fbi.gov ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ fbi.gov/TNR। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰੀਰਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। FBI ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। FBI ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਾਂਗ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨਸ ਰਾਹੀਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੈਟਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ, ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੀ, ਮੁਦਕੀ ਦੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਮੈਡਰਾਸ, ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਸਾਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਸੀ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਪਲੇਟ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੰਡਨ ਟਾਪੂਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਰਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੋਟ ਚੜੇ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜੀ, ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਜੀ, ਕਿ ਕਈ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਏ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਮਦਰਾਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਖਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਈ ਕੋਟ ਚੜੇ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਜੀ, ਪੂਰਬੀਏ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਬੀਏ ਦੱਖਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ 1947 ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੈਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੈਪ, ਹਿੰਦੂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਬਰਨ। 37 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 47 ਤੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਪਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫੇਜ਼ਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵਰਨ ਕਰਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਲਾਹੌਰ, UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਅਨਫਾਇਲ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਘਰ ਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਰੀ 'ਚ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 80-85% 90% ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਬੁਲਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਡੀਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਫਾਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਔਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸ ਕਲੌਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2022, ਔਰ ਇਹ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ, ਔਰ ਫਿਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ 2020 ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਨ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ 1710 ਦੇ ਕਲੌਕ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1710 ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਟਿਲਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਸੀ, ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਸੀ ਉਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਟ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮੁਜਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫਰਕ 3 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਵਾਹੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਵਰਨਾਈਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਖਾਲਸਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਮਰੇਡੀ ਲਾਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਮਤ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਮਦ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਗੱਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ PhDs ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੈ, ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 7:30 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਸਲੋਟ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ TV 84 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊਅਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਈਵਨ BBC ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿੰਟ ਟੂ ਮਿੰਟ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਗੱਡੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਥਾਟ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਐਨਮੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ, ਤੇ ਕਾਮਰੇਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਇਸ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇਵੇਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਬੜ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯਕਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਲ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਸੀ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 1783 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਈ। ਇਹ
ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੇਮ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 32 ਹੋ ਗਈਆਂ, 34 ਹੋ ਗਈਆਂ, 44 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਉਹ ਉੱਲੂ ਰਾਹਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੈਡਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਵਿਕ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬਿਆਨਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਹਾਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲਏ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿੱਤੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਿੱਖੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਣਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿੰਨੀ 10-10 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕੰਧ, ਵੱਡੇ ਕਿੱਲ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦਨ ਝਾਰਖੰਡ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਡਰੋਨਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਈਵਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨਸ ਰਾਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਡਰੋਨਸ ਰਾਹੀਂ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲਸ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਬੜ ਬੁਲੇਟਸ, ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਦਰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਵਰਸਟ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੰਭੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ 3 ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਸਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਬਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਡਰੋਨਸ ਨੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਵਰਸਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨੇ RSS ਔਰ BJP ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਇਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡੇਂਜਰ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਔਰ ਸਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਸ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ, ਕਿਤੇ ਪਰ ਲੋਕ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਕਿ ਮੀਨਵਾਈਲ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਨ ਯੂਰਪ ਅਨਲਾਈਕ ਹੀਅਰ people have gratitude towards farmers and they don't run hate campaign against them। ਉਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਿੰਪੈਥਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਗਾਇਆ ਨਾ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਚੀਪ ਇੰਪੋਰਟਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਨ ਪਟੇਲ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਲਾ ਕੇ ਗਦਗਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਬ ਵੀ ਡੇਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਨ ਪਟੇਲ ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ Haryana police have been firing smoke grenades on Punjab side at farmers and journalists. So far, they have dropped hundreds of smoke bombs using drones, resulting in injuries to many journalists and farmers. However, CM Bhagwant Mann has not issued a single statement to stop them, nor they have registered any FIR against Haryana administration. ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਊਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਨੇ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, 2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਔਰ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਿਕਰੀ ਹੋਏ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੱਲ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਫੜੋ ਫੜੀ। ਔਰ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜਿਹਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੰਨੀਆਂ 20-22 ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਾਂ ਇਹੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਟਹਿਣੀ ਕਿ ਕੌਣ ਟਹਿਣੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹਨੇ ਟਰੱਕ ਚੜਾ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਸੀ 3-4 ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਈਵਨ ਹਿੰਦੂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦੀ ਅਗੇਨ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਤੀ, ਜਿਹੜੀ 7% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਏਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਡਕਾਰ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿਧਾਇਕ 2020 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੀ ਪੜਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ, protesting Punjab farmers try to break through roadblocks,
clash with Haryana cops at Shambhu border. Police lobbed tear gas shells and tried to disperse group. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਬੜ ਬੁਲੇਟਸ ਔਰ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਡਰੋਨਸ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਰਿਆਣਾ on placing blockades on highway following farmers protest ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਬਲੌਕੇਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ MSP law cannot be brought in a hurry farmers should come forward for talks ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੋ ਜੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਟੈਕਡ ਫਾਰਮਰਸ ਵਿਦ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਐਟ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਐਲੇਜਸ ਫਾਰਮਰ ਲੀਡਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਨੇ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ 50% ਘੱਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 20% ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਭਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੀ ਹਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਆਫ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਰੂਲਸ ਆਊਟ MSP ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੰਡੈਮਸ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਐਜ਼ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਚ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਅਗੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਫ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ FBI ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ FBI ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ FBI ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਇਹ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ FBI ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1-800-CALL-FBI ਜਾਂ 1-800-225-5324 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ FBI ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tips.fbi.gov ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਓ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ fbi.gov/TNR ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰੀਰਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ FBI ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ FBI ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਲਵਾਨ ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਦ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਰਮਨੀਕ ਮਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨਰੀ ਟੈਕਟਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿਨਾਇਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਸਫਲ ਜਿਹੜਾ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਈ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵਿਛੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਦੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਮਾੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਧਰ ਮੋਰਚਾ ਉੱਧਰ ਮੋਰਚਾ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸ਼ੈਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਜਨ ਕਹੋ। ਔਰ ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ UAE 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਤਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਤਰ ਦੋਹਾ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਛਡਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UAE ਆਬੂ ਧਾਬੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੀ 60,000 ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਡੇਂਜਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਂਟੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਫ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਐਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਰਮਣੀਕ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ
ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਡਾਰਲਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹਾਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਰਮਨੀਕ ਮਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਤੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੋਰੀ 7 ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਧ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਮਨੀਕ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੁਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵੀ ਟਵੀਟ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਰਮਨੀਕ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਰਮਨੀਕ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤਾਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੂਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਚ ਆਏ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਇਹ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਦਾ ਹੈ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ's ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ on Sikh News Express attacking media freedom undermines democracy। So ये hashtag Sikh journalism, कौमी media, freedom of press, media integrity ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਰਮਨੀਕ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਜੰਪਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ 2020 ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ 2000 ਤੋਂ ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੇਬੰਦ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਈਵਨ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ 13 ਮਹੀਨੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਸਦ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਟਿਕਰੀ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਾਂ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਐਤਕੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰਤਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਈਵਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਬਲੌਕੇਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕੁੱਟ ਚਾੜਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਮਣੀਕ ਮਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਡੀਟੇਲ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਣੀ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿਪਟੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ extend Ashish Mishra's bail. Supreme Court on Monday extended the interim bail granted to Union Minister Ajay Kumar Mishra's son Ashish Mishra in the 2021 Lakhimpur Kheri violence case that had claimed 8 lives. 8 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਬੈਂਚ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਖਬਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2-3 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਵੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਐਰਿੰਗ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ a direction for no adverse orders if lawyers fail to appear due to। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਸੂ ਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਐਰਿੰਗ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਫਾਰ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਓ। I am compelled to write this letter to bring to your kind notice that in spite of best efforts of Government of India to protect the interest of the farmers, some farmers are en route to Delhi from Uttar Pradesh, Haryana, Punjab and are gearing up for a large scale protest in the national capital on February 13। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2021-2022 ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਸ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਅਟਾਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਸਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ, ਤਾਰਾਂ ਔਰ ਕਿੱਲਾਂ ਔਰ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਡਰੋਨਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਰੀडम ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੀਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੈਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਟਡ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਅਤੇ ਭਲਵਾਨ ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ 9 ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਰੀडम ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UK ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਲਸ ਟੈਕਸਸ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਵਨ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੈਰਲੀ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 9 ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਸਟੀਪੇਟਡ ਮੂੰਹ ਕਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਾਇਮੀ ਕਬਜ਼, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ 9 ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੀਅਨ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੜ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਰੀਫ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਬਰਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਥ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ 3000 ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਿਕਚਰਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ, ਕੈਨਬਰਾ ਤੋਂ ਔਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਔਰ ਲੋਕਲ ਪਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ, ਉਹਨੂੰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਯੂ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, pretty strong relationship, but there are certain elements, the irritating element which is the Khalistani extremists indulging in violence. There were attacks on Hindu temples as well. Any update as to the actions taken by the Australian government over these developments? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬੈਲੈਂਸਡ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਕਸ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਟ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ 2024। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਲ
ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਰਬਡ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਲ I think we have been very clear, Australia is a democracy. First, obviously we recognize India sovereignty ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਸੋਵਰਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਐਵੀਡੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਦੋ ਚਪੇੜਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, secondly Australia is a democracy. We believe that people do have a right to peaceful protest. ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ. We believe that people do have a right to peaceful protest. We do not support, we do not condone, we don't countenance people engaging in protest which is violent. ਉਹ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਾਇਲੈਂਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਟੇਕਨ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਲੇਟਰ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਕਾਰੇ ਨਕਾਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 17 ਸਤੰਬਰ ਸੈਚਰਡੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕੈਂਬੋਡੀਅਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 52 ਲਿਊਮੀਨਸ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਬੈਨੇਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ। ਔਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਿੰਗ ਸੰਡੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ। ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਇੰਡੀਆਨਾ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਅਥਲੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੀਨਵੁੱਡ ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਲਵਾਨ ਯੂਥ ਗਰੁੱਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਮੁਨਸਾਰ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਐਨੂਅਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਵੱਲੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੋਂਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਹੀਅਰ ਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਢਿਮਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨੂੰ ਔਰ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਫਾਈਂਸ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ ਪਬਲਿਕਲੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਫਿਰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਫਿਰ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਔਰ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਈਨਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਕਿ 2 ਟੀਨੇਜਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਡੀਟੇਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਲੂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ANI ਜਾਂ IANS ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੌਫ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀ 'ਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਾਊਸ ਹਿੱਟ ਬਾਈ ਗਨ ਫਾਇਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਜ਼ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂਜ਼ ਏਡ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਦਿਸ ਮੰਥ। ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਯਕੀਨੀ IANS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹ ਦੀ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਨ ਸ਼ਾਟ, ਰੀਜ਼ਨ ਅਨਨੋਨ, ਪੀਪਲ ਨਾਟ ਕਾਟ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ associated with pro-Khalistan leader Gurpatwant Singh Pannu, who is a designated terrorist in India, has been hit by gunfire in Canada's Ontario province, a media report said. और उन्होंने कहा कि जी ये जड़ा है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू का बहुत करीबी और इन्हें ऐलान किया है कि भी किया होया कि 17 फरवरी ਨੂੰ इंडियन कौंसलेट के बाहर टोरंटो च ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰੂ ਫਾਊਂਡ ਏ ਬੁਲਟ ਹੋਲ ਇਨ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਆਫ ਐਨ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹਾਊਸ ਇਨ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਔਨ ਮੰਡੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਅਰਲੀ ਟੂ ਲਿੰਕ ਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਟੂ ਗੋਸਲਸ ਰੋਲ ਇਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਦੋ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ यूनिट वर अवेयर ऑफ हिज एक्टिविज्म कि असी नज़र रखी हुई है, अजे असी इस नतीजे ते नहीं पहुँचते। हाँ, उन्होंने कहा कि द शूटिंग केम आफ्टर गौसल अनाउंसड दैट प्रो खालिस्तान मूवमेंट वुड होल्ड ए रैली आउटसाइड द इंडियन कौंसलेट टोरंटो ऑन 17 फरवरी। और ये जदों तुसीं इन्हां खबरां नूं मिला के देखदे हो तो मकसद उही है, एक किलिंग स्प्री हाल दी घड़ी जिहड़ी है वो फीयर स्प्री दे थल्ले है, ਗੋਲੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਨ ਸ਼ਾਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਖੂਨੀ ਖੇਡ 'ਚ ਬਦਲਣਗੇ, ਮੇਬੀ ਅਜੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਅਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜੋ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਮੇ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਾਜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਇਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਫਤਿਹ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਮਾਇਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਨਲੀ ਵਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ these RSS spoons should have spent money to fix the roads and give more benefits to farmers instead of wasting everyone's time and energy। ਸੋ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਸ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਫਤਿਹ ਔਰ ਜੀਓਲ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਊ ਲక్ష్ਮੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਵ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾਜ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮੀਰ ਫਵਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲੂਟ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੂ ਫਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਟੇਨਡ ਸ਼ਹੀਦੀ ਐਂਡ ਕੋਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਮਖ ਮੁੰਦਰਾ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਐਂਡ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀਪੂ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ ਐਂਡ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀਤ ਸੂਰਤੀਆ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਵਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੁਖਜੀਵਨ ਬੱਚੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ quite a few people got hurt with bullets from Haryana side and some tractors got disabled and announcements from police in Haryana that anyone participating in farmers protest will lose passport and even citizenship। ये हुन total war ਦੇ final ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ quite a few ਔਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਰ ਸੱਜਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਟੀਵੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੌਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰੀਅਲੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਰੋਮਨ ਲਿਖਤ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਛ ਹੈ ਬੜਿਆ ਕੁਛ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਹੈ। 800-900 ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਫੌਜੀ ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਲੇ ਕਿਹਾ ਆਪਦੇ ਫੌਜੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਤਾਰ ਜੌਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨਰੀ ਟੈਕਟਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੰਗ ਜੋਗੇ ਜੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਰ ਫਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਹੈਲੋ ਸਰ, ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਈਨ। We Kashmiris are facing huge oppression from Indian state. People are prosecuted under various draconian laws that a civilized world never have heard of before. Thousands of students are detained in jails for criticizing Modi government. Human rights violations is continuing. People are detained for posting on social media for even small things. Jobs are given to outsiders from Bihar, UP, etc. Kashmir is an open-air prison with no basic human rights, and 10 lakh armed forces present mostly in civilian areas. If anyone has to see the real face of Indian democracy, he should come to Kashmir. May God help all oppressed. Khalistan Zindabad, Kashmir Zindabad. Mir Fawad sahab ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਏ।
ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮਿਲੀਅਨ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ, ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੈਲਟਰ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਵਾਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ UN ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ UAE ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਰੋਕ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲੀਅਨ ਆਨਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਸਪਾਈਂਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਤਰ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਿਆ, UAE 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਵਾਲੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਗਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਨੀਂਹ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਭਾਈ। ਨੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਹਲ ਢਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਫਤਿਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਖਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਭਾਈ? ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਔਸਮ ਬ੍ਰਦਰ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਸੋ ਭਗਉਤੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤੈ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ ਇਕਤ ਕਰ ਆਣੈ, ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ, ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਉੱਤਮ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਉਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਲੌਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਉਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ੈਵ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਉਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਉਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਿਵੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਉਤੀ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹੀ ਭਗਉਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ
ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਕੌਣ, ਜਿਸ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕਿ ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੈ ਮਨ ਭਿਓ ਪੰਖ। ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਕਤ ਜਾਈਐ ਰੇ ਕਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੇ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗੂ ਹੈ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਉਤੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤੈ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਗਉਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਨੂੰ ਚੀਣਦਾ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ। ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧਾਵਤ ਸੀ, ਧਾਵਤ ਦੌੜਾਕ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਧਰ ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜਤ ਹੈ, ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਲੋਭੀ ਜੀੜਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਪਾਲੇ। ਧਾਵਤ ਰਾਖੈ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਵਤ ਸੀ ਮਨ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਤ ਮਰਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू ਪੀ ਸਮਾਹੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸੰਜਮ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜੀਵਤ ਮਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਬਿਆਨਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਉੱਤਮ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਉਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਭਗਉਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਉੱਤਮ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਤਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਸੋਏ। ਤੀਸਰੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਗਉਤੀ ਫਿਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।